ಚೊಂಚೋರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು unless you give first place to God in your house. Your family will flourish. ಯೋಶುವ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸೇವಿಸುವೆ. He had a confidence with his wife. He had a confidence with the children. You see, he never saw any defeat in his life. ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಬರಲೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ದೇವರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. God has done a beautiful things in your life. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗಿ 11:4 ಓದ್ರಿ. 4:23, 4:24, 6 ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ. Deuteronomy 8:18 ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ. There is a big blessing waiting in your life when you give first place to God. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಮೊಳಕಾಲು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸಂಜೆಗೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. Your house will be filled with the presence of God. Every stronghold which is having in your house to draw you back will be broken. All strongholds will be broken. You will see greatest honor and favor in your life. Whatever projects are there, whatever you want to do in your life, everything will come to true. Everything will be flourished. That's what victory belongs to the person who is tenacious. Victory belongs to the person who is tenacious. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ you are becoming busy. You don't have time to pray. You don't have time to read the word of God. That is the reason everything is backlog is there. Backlog is there. Every day the backlog is there. ನನ್ನ ಸೋದರನೇ, I spoken to you. You are the temple of God. That is the house. You are the house of God. Second, your house. Your house should speak. Your wall should speak the presence of God. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವಾದ ಈ ಗೋಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದ್ದೇನೆ. Third house, God says, I am making a house in heaven. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ, ಆತ್ಮ, ಶರೀರ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ದೇವರ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವನು, ಅವನನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೀರ್ತನೆ 8:4. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಸ್. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಸ್. Psalms 139:14-15 says, you are wonderfully created by God. No one is like you. Your friends are no one. ನಿಮ್ಮ ಕೈನ ಗುರುತು ಯಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುವುದು. ಆದರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ 3 ಆಲೋಚನೆಗಳಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ, ಸೈತಾನನ ಆಲೋಚನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓಡಿ 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 ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಇದ್ದು ದೇವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇವೆ. There is no God in our, because we always depend on our self thoughts. You always think you are right. You always think what you do, that is correct. That is not correct. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ, ಸೈತಾನನ ಆಲೋಚನೆ, ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ. ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಕರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು. Commendable things God will do. They will become uncommon achievers in the world. You will make a mark in this place. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. You are not
not here simply just live on 70, 80 years and go. No. You are here to create a landmark in this place. ನೀವು ಆದಿಪಿತರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. They created landmark. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, your father created landmark. Like that you have to create a landmark in this place. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅದರ ಫಲವೇ ಇದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಫಲವೇ ಇದು. Today we are seeing those fruits here. ನನ್ನ ಸೋದರಿ ಸೋದರನೇ, God says, I am going to heaven, creating a house for you, mansion for you. He is not saying a house, he says mansion. Mansion means it will be like a palace. It is a big palace God wants to give you. These 3 houses notify the powerful blessings in your house. First thing, I am a blessed person because I am a temple of God. I am a house of God. Second thing, my house is the temple of God. ನನ್ನ ಮನೆ ದೇವರ ಆಲಯ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ದೇವರ ಆಲಯ. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾದ ಇದೆ, ವಿವಾದ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಜಗಳ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ನಿನ್ನ ಮನೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮನೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮನೆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು 2ನೇ ಮನೆ. 3ನೇ ಮನೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟು ಏರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ. ಆ ಹೆಸರಿನ ಮನೆ ಆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. The moment you enter to the glory of God, there it will be announced, my son is coming in whom I am well pleased. ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಇವನ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ದಿನಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಮರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದಿಕಾಂಡ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಯೋನೋಕನು 65 ವರ್ಷ ಸಂಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 300 years he walked with God. How can it happen? 300 ವರ್ಷ ಅವನು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ, ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದ. ನೀವೊಂದು ಸಂಚರಿಸ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರೋ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ್ರಿ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಂತ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಮಾತುಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸೇಸ್, ಅವನು ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ 300 ವರ್ಷ ಸಂಚರಿಸಿದ. ಕೂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಎದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನ ಮಗನು ಮೆಥೆಸೆಲನು 969 ವರ್ಷ ಜೀವಿಸಿದ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏಜ್ he had. 969 ವರ್ಷ ಜೀವಿಸಿದ. ಅವನು ಸಾಯುವ ದಿನವೇ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Such a blessed person was Methuselah. The meaning of Methuselah is the judgment. ಕೊನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಕೊನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು ನಾವು ಕಲ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ there will be famine for the word of God. Nobody wants to hear. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಸೆವೆನ್ ಕರೆದು ವಾಕ್ಯ ತರಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They don't want to hear. Hosea says, chapter 4 verse 6, my people are perishing because they are having a lack of knowledge. ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡದ ಕಾರಣ
ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಅರಿವು ಬೇರೆ, ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ. ಜ್ಞಾನ ದೇವರನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದ, ಅರಿವು ನೀನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅರಿವು. My people are perishing because they are not given me a place, knowledge, understanding. We don't know anything. Holy Spirit, God said, I am going, I am sending a Holy Spirit. He will guide you, He will guard you, He will talk to you. He will lead your life. He will tell you where to go, where to sit, where not to go. He will tell you. But though Holy Spirit is speaking, we don't give place to Holy Spirit. It is sad part. People doesn't know about Holy Spirit. It is a sad part of a man who doesn't remember Holy Spirit. It is sad part. In every part, God, Holy Spirit wants to speak to you, but you don't listen because you have your own thoughts. The moment you are blessed with the Holy Spirit, He will lead you with the powerful authority. And He will never say nothing is possible. He will say everything is possible. Today you pray, sister. What you want to pray, today you will be blessed. This is the authority of God. Many of you be thinking, I do not have a good career, education, good job. All will change. Today many people will give testimony. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. This is the plan of Holy Spirit. ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿರುವಾಗ, ಆತನ ಆಲಯವಾಗುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ, ಕೊಂಡಾಡಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. God will change is the essence of life. What is change? Change is the essence of life. Change is mandatory. God says, change is okay. You cannot stay in the comfort zone, my dear brother. You say, I want to be in comfort zone, I don't want to be moved, relocation. That is the reason we are not come up in our life. Change is the essence of life. Change is mandatory. I told him, you have to change. You don't change what God has planned, you will not get. You don't change. I told you, change is the essence of life. Change is mandatory. You have to change. You have to completely give up everything and come back to God. God is waiting for that. He is waiting. ನನ್ನ ಮಗನ ಬರ್ತಾನಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಹೋದೆವು, ದೊಡ್ಡ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ವಿ. That is not a change. Change is mandatory. You have to change. And the change is compulsory. My dear brother, change is compulsory. The change will come to change you to the uppermost blessing. We are not undertakers. We are uppertakers. Your family, your children, all your career, your house, everything has to see. It is newness should come. God says, I make a new creation. New creation, what you come? Money came, he went away from God. ಈಗ ಹಣದ ಅಹಂಕಾರಗಳು, ಹಣದ ಗೋಳಾಟಗಳು, ಹಣದ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. God said, leave everything, come. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ, I told you, uncommon achievers. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ he should achieve which you say it is uncommon. ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗೈಯುವ ಮಕ್ಕಳು. You should become uncommon achievers. Your sister was speaking to me. My son has gone to Bombay. He is working there. And I went, I settled everything and came. My dear brothers and sisters, you know this family, Godwin family. I'll visit your house one day. I'll come to your house.
God has the biggest plan. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ದೇವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸತ್ಯದಿಂದ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಬೆಳೆದಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ದೇವರಿಗಾಗಿ ತೆರೆದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಬೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ, ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟುಮಾರೋ. ನಾಳೆಗಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ನಾಳೆ ನಿನಗೇನು ಸಂಭವಿಸ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಐಸಿದಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಅವನು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೆಡ್ he will die, but my God said I will make him to survive. ಇವತ್ತವರೆಗೆ ಜೀವಂತ. ನಾನು ಅವಿನಾಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅವರು ಎಮ್ ಡಿ ಇಸ್ ಮೈ ಟೀಚರ್. he told me that he will not survive. anything happen, miracle should happen. God will do miracles in your life. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೀರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಸಾರ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. nothing is impossible to God. what is impossible for a man is possible to God. you keep your undertaker, you are not an undertaker. keep your aims, ambitions up. dream big about your family. dream big about your children. dream big about your spiritual life. You require a spiritual life, sister. Brother, you require a powerful spiritual life. That only can save. Amin satoktan gara. I stood there in a corner and started speaking to God. ದೇವರನ್ನ ನಾನು ಬದುಕಿಸ್ತೇನೆ ಪಾಯದೊಳಗಡೆ. Hallelujah. Last month 29 it happened. Today the 1st June. Still is alive. ನನ್ನ ಸೋದರನೇ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಹತ್ರ ಓಡಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಕತ್ತೆ ನೀವಲ್ಲ. ಸತ್ಯದಿಂದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸತ್ತಂತೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ಅದರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲೇಲಿ ಅಂದರೆ Joshua saw big blessing in his life. Wherever he went, he conquered Jericho. He conquered. Wherever he went, he conquered everything. My dear brothers and sisters, today I want to tell you, you should become a house of God. Your house should become a temple of God. There is a house prepared for you. You are all asking on 7th day what God did. From that day onwards, He is preparing house for you. From Genesis, He is so much concerned about you. He wants to do so much bigger things in your life. You want to break all those strongholds. ಮಂತ್ರ, ಗೋಳಾಟ, ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸುವ ದೇವರ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಯೆಹೋವ ರಾಫ, ಗುಣಪಡಿಸುವ ದೇವರು. ಇದೇ ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ, ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರು. ನನ್ನ ಸೋದರಿ ಸೋದರನೇ, ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ನೀನು ಯಾವುದೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊತೀರಿ. ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೂ ಯಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡಲಾರ್ದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಾರ್ದಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ.
ಲಮಹ ಶಿವಂದ ಲಮಕತ ರಮಹ ಶಿವಂದ ರಕಾತರ. ಸ್ವಾಮಿ, ಇವಳೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಳ್ಳು ಹಳ್ಳಿಯವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಪಡೆ ಮನೆಯನ್ನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಗಳು ಇರಬಾರದು, ಸೈತಾನನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಬಲಪಡಿಸು. ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು, ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರನ್ನು, ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು. ಬಲವಾದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಗುಣಪಡಿಸು. ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆ ಪ್ರೇಮ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸಹವಾಸವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮನೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ.